नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा भाग्य खेलुछि खेलर द्वितीय भाग पूर्व भागटी जदि आपण माने शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। सर्टिफिकेट देखि श्वेता को एक रिपोर्ट देखाई कहले एक बैलेंस शीट पेपर करिवो मटेरियल केते केउ तारिख रे रिसीव होईछि केउ तारिख रे कंज्यूम होईछि ओ मास शेष को बैलेंस केते रहउछि रिपोर्ट शीघ्र तैयारी करि दियो। कंप्यूटर निकट में बसी रिपोर्ट प्रस्तुत करी बढ़ईदेला आशुतोष बाबू को। रिपोर्ट ठीक थिला। बड़ बाबू को डाकी नियुक्ति पत्र देबाकू कहले। किछि समय पर नियुक्ति पत्र मिलगला। श्वेता देखिला दरमा 12,000 टंका ताकू काम करियाकू पड़िबो वर्कशॉप रे। ता पर दिन जाई नियुक्ति पत्र देखाई कार्य जोग देला। एठारे सिली सह तार साक्षात। आशुतोष बाबू कंपनी लीगल एडवाइजर थिले निशिकांत बाबू। तांको अनुपस्थिति सुरभि दायित्व वर्तमान तुलाउछंती। एणु श्वेता को आशुतोष कंपनी श्वेता को चाकरी मिल पाला। ऑफिस ठारू घर दूर रे थिबा हेतु आशुतोष श्वेता को सिली निकट रे रहिबाकू कहले। श्वेता मध्य निज कुकर्म पाई भाई भाउज पाखे रहिबाकू चाहू नथिला। हठात श्वेतार भावनार पूर्णच्छेद घटिला। कलिंग बेल शब्द रे भावनार पूर्णच्छेद घटिला। श्वेतार संगे संगे जाई कबाट खोली देखिला सिली छिड़ा होईछि। घर भीतर को आसु आसु पचारा शोइथिल एजाए 2टा बाजिलानी। लज्जित मनिकरी श्वेता कहला तुमे बस रेस्ट नियो मु शीघ्र नित्यकर्म सारी रांधि देउछि। नाई श्वेता आज पूर्णिमा मामा पिठा देइछंती हटकेस नहीं आछि। श्वेता बाथरूम जाई नित्यकर्म सारी आसिला बेलकू सिली उभयक पाई इडली तरकारी सांबर और चटनी सर्व कर सारिछि। कहला मामा खाई करी जीवाकू बहुत बाध्य कले मात्र मु मना कली। काहींकि मामा मन खराब कर नथिबे। भाई कहले जदि खाइबाकू मना करुछि 2 जण पाई हटकेस दे दियो तार सांग सह से मिसी खाइब। एणु शीघ्र चली आसिली। श्वेता मने मने भाबिला ता सासू केते भलो मात्र मु बुझी पार नथिली तांका आत्मीयता। श्वेता कौन भाबुछ पचारला सिली। चमकी उठी श्वेता कहला नहीं भाबुथुली तुमे केते भलो मामाटिए पाइछ। अच्छा राखी रे कौन तुम भाई देले तुमको हसी पचारला श्वेता। मुरुकी हसी सिली कहला श्वेता ए अनाथ झीटी को निजर करी पितामाता और भाईर स्नेह जो परिवार देइछि ता ठारू अधिक कौन से माने देबे। हाँ तेबे भाई ए संबलपुरी पाटर ड्रेस देइछंती। ड्रेस देखई कहला सिली। वास्तविक ड्रेस बहुत सुंदर थिला। 10-12 हजार कम होई नथिबो भाबिला श्वेता। कौन हैला श्वेता ड्रेस किपरि होईछि बहुत सुंदर भाग्य थिला बोली एमिति भाई गोटे पाइछ कहला श्वेता। हाँ श्वेता भाग्य रे थिले एमिति भाई गोटे भौणी पाई थाए टिके रही कहला हेले कौन हैला सिली पचारला श्वेता। भाईक जीवन रे ग्रहण लागिगला एते गुणर तथापि ठाकुर तांक प्रति निष्ठुर होईगले। श्वेता भाविला ता भली एक पिशाचीर हाथ धरी एपरी दंड भोगिले। पचारला बुझी पालिनी की प्रकार ग्रहण। श्वेता भाईक संस्पर्श आसवा पूर्वरु भाईक विवाह हो जाइथिला। तेबे मो भाउज होई जिए आसीथिले से मो भाई और बाबा मामा स्नेह को बुझी पारि नथिले। सबुबले भाईक सह झगड़ा कले। धनी घर झियो बोली समस्त को नीचा देखिले। से सुजोग उंडुथिले किपरि घर छाड़ी चली जिबे। से सुजोग दिने तांको मिलीगला। दिने भाई एक झियो को गाड़ी रे नेबा बेले से देखिले बास घरे गंडगोल करी बाप घर चलीगले। एपरी बोहू को केउ सासु ससुर कि स्वामी बर्दाश्त करिवे नहीं तेबे डिभोर्स हो जाइथिबो पचारला श्वेता। भाउज डिभोर्स पई अपील करथिले भाई इच्छा न थाई स्वीकृति देइथिले। तुम भाई को इच्छा नथिला नहीं खाली भाई नुहंती बाबा मामा मध्य चाहू नथिले किंतु काहेकि भाई को मु पचारिथिली से कहले आम हिंदू धर्म विवाह को एक पवित्र बंधन बोली माने अग्नि को साक्षी रखी जन्म जन्म धरी मिसी रहिबाकू शपथ नियंती। एणु डिभोर्स ए दुही को अलगा करि परिबनी। बाबा मामा भाबुथिले पिलाटी आपे आपे बुझीजिब किंतु किछि फल हलानी। सेथिपाई भाई मते घर को न नेई बाबा मामा को अनुमति नहीं अनाथ आश्रम रु आनी एक घर भड़ा नहीं रखिथिले। भाउज घर छाड़ी गला परे मते घर को नेले। भाई मते चाकरी रखैछंती। परे रेलवे रे चाकरी पाई से संबलपुर गले परे झारसुगुड़ा आसिले। बाबा अवसर नेबा परे मामा बाबांकू सेठाकू नेले। श्वेता निजर कुकर्म पाई अनुताप कला। कहला ठाकुर करंतु तुम भाई भली स्वामी प्रत्येक झियो पांतु
ମାତ୍ର ଭାଉଜ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି ଭାଇକୁ ନ ମିଳୁ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଶ୍ଵେତା। ତେବେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଶ୍ଵେତା ବୁଝିଲା ଏବେ ତା ବାବାଙ୍କ କଥା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ରତ୍ନ। ଏଭଳି ରତ୍ନକୁ ସେ ହତାଦର କରିଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ସିଲି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଶ୍ଵେତା? ପୁଣି ଭାବନା ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲ? ନାହିଁ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କାଲି ତୁମ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ବାଜିବା ଉପରେ। ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଲୁ। ଭାଇଙ୍କ ପାଖେ ଏ ଘରର ଏକ ଚାବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଘରେ ନ ରହି କାହିଁକି ଆସିଲ ବୋଲି ବାବା, ମାମା ଓ ମୁଁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ? ଶ୍ଵେତା ସାମାନ୍ୟ ହସି କାଲିର ଘଟଣା କହିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ରହିଯିବା ପାଇଁ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲା। ସିଲି ହସି କହିଲା, ଏବେ ବୁଝିଲି। ଭାଇ କାହିଁକି ମାମାଙ୍କୁ କହିଲେ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଇଡଲି ଦେବାକୁ। ଟିକେ ରହି ଉଦାସ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଶ୍ଵେତା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଜନ୍ମ କଲା ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ଲାଳନ ପାଳନ ହେଲା। ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟର ପରିହାସ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ତୁମେ ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଖବର ପାଇନ? ପଚାରିଲା ଶ୍ଵେତା। ପରିଚାଳିକା କହିବାରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାହା ହେଲା, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ମୋ ପିତାମାତା ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା ଗାଁରୁ ସହର ଫେରୁଥିଲେ। ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ସହ ଏକ ଟ୍ରକର ଧକ୍କା ହେଲା। ଆମ ଗାଡ଼ି ଛିଟିକି ଯାଇ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ଦୂରରେ ଏକ ବୁଦାମୂଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ପୋଲିସ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି 4ଟି ଯାକ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇଗଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋ ସେନ୍ସ ଆସିବା ପରେ କାନ୍ଦିଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଫେରୁଥିଲେ। ମୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ନହେଲେ ସେ ରାତିରେ ମୁଁ କେଉଁ ବିଲୁଆ କିମ୍ବା ଗଧିଆର ଆହାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ଯେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ହଁ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ସୁପ୍ରିୟା ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ ପ୍ରାୟ 13-14 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଚମକିଗଲା ଶ୍ଵେତା ନିଜ ମାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି। ସୁପ୍ରିୟା ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସହ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ସମାଜସେବୀ। ସେ ହିଁ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭାବନାକୁ ଗୋପନ ରଖି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ସିଲି, ଏବେ ଅନାଥାଶ୍ରମ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁତ୍ର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଏବେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଜନ୍ମ କଲା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଓ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୋ ପିତା ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହରିପୁର ଆମ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ମୋ ବଡ଼ବାପା ସେତେବେଳେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ। ପରେ ଖବର ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ମୋତେ ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ। ହଁ, ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଅନାଥ। ଏହିପରି ମୋ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ କଟିଯାଇଛି। ଏଣୁ ଶ୍ଵେତା, ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଦେବୀ। ଆଜି ମୋର ଏ ଜୀବନ ତାଙ୍କରି ବରଦାନ। ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ସହ ତୁମ ପରିଚୟ? ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସିଲିର କର୍ମସ୍ଥଳୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୁପ୍ରିୟା ଅନାଥାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। 3 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ 2 ତାଳ ପ୍ରାସାଦ। ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏହାକୁ ଏକ ଅନାଥାଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସେତେବେଳର କଥା ଯେତେବେଳେ ଏକ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି ଦମ୍ପତି ଆଣିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟା ଭଳି ଆହୁରି ଅନାଥଙ୍କୁ ଆଣି ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ନିଜର ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ ଦାନ କରି ଏହି ଅନାଥାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ଜଣେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମାଜରେ ଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବହୁତ ଖାତିର ଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଅକାତରେ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। ସିଲି ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଲି ଥିବା ପଡ଼ିଆ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବା ଗଛରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପ୍ରଚୁର ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆଶ୍ରମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରାଯାଇପାରିଛି।
ଏସବୁରେ ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଗତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଲିର ଲାଳନ ପାଳନରେ କୌଣସି ଊଣା କରିନଥିଲେ ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ। ଏଠି ରହି ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଭାବ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ସିଲି ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଲିକୁ ଯେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତଥାପି ସିଲି M.Com ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିଥିଲା। ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବୃତ୍ତି ପାଇ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଦିନେ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାରିକା ସିଲିକୁ ଡକାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେଖ ଝିଅ, ତୋ ପାଠପଢ଼ା ଏଥର ସରିଲା। ତେବେ ଆଶ୍ରମର ଏକ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ସାମାନ୍ୟ କଠୋର। କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ମାଉସୀ? ଦେଖ ଝିଅ, ନିୟମ ହେଲା ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବ। ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁ ତୋ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚାକିରି ଦେଖି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କର। ସିଲିର ମସ୍ତକରେ ଯେପରି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ମାଉସୀ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ମଣିଷ ହେଲି। ଆଶ୍ରମ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। ଦୟାକରି ଆଶ୍ରମରୁ ମୋତେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ତେବେ ମୋର ଏ ଜୀବନ ଏ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଦେଖ ମା, ତୋତେ ଛୁଆରୁ ମୁଁ ପାଳି ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି। ତୁ ହିଁ ଏ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ତୋତେ ଆଣିଲା ପରେ ଏ ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏଣୁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ ଭାବିଛି। ଯଦି ତୁ ରାଜି ହେବୁ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ରାଜି। ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଚାରିଲା ସିଲି। ଝିଅ, ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ତୋ ଛୋଟ ଅନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୋର ଏଠାରେ ରହିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଫେର କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୋ ପାଇଁ 2ଟି ଟିଉସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସେଥିରୁ ତୁ ପାଇବୁ 1500 ଟଙ୍କା। ତାହା ତୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ରାଜି, ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ସିଲି। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସିଲିକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ମାଉସୀ। ସିଲି ଆସି ଦେଖିଲା 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଲିକୁ ଦେଖି ମାଉସୀ କହିଲେ, ଝିଅ ଆସେ। ଏହି 2 ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ 2 ଝିଅ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ। ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବୁ। 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଆମେ ଦୁହେଁ ପଡ଼ୋଶୀ, ଜଣକ ଘରକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। କେତେ ଦୂର ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ପଚାରିଲା ସିଲି। ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଏଇ ଅଧା କିଲୋମିଟର, କହିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ମାଉସୀ କହିଲେ, ଯାହା କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏ ଝିଅ କିପରି ଘରର ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କିପରି ଅଛି? ଏହାର ବାବା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ କହି ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। ମହିଳା 2 ଜଣ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ପରିହାସ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସିଲି ଯାଇ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ଓ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ରାତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ 2 ଜଣ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ତାକୁ ହଇରାଣ କଲେ। ସିଲି ପାଟି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଲା। ବାଇକ୍ର ଆରୋହୀକୁ ଦେଖି ମଦ୍ୟପ 2 ଜଣ ଛତ୍ର ଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏକ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯୁବକ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସିଲିକୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତୁମେ? ଏଇ 2 ଜଣ କିଏ? କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ? ସାର୍, ମୋ ଆଗରେ ଥିବା ଆଶ୍ରମରେ ରୁହେ। ମୁଁ ଏକ ଅନାଥ ଝିଅ। 2ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଟିଉସନ୍ କରେ। ଆଜି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏହି 2 ଜଣ ମଦ୍ୟପ ହଇରାଣ କଲେ ମୋତେ। ଏଇ ଆଗରେ ଥିବା ଆଶ୍ରମ? ମାନେ ସୁପ୍ରିୟା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରୁହେ? ପଚାରିଲେ ଆଗନ୍ତୁକ। ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କହିଲେ ଆଗନ୍ତୁକ। ସାର୍, ପାଖଟା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ? କହିଲା ସିଲି। ଯଦି ମଦ୍ୟପ ଦୁହେଁ ଆଖପାଖରେ ଥିବେ ପୁଣି ଝାମେଲା କରିବେ। ରାସ୍ତା ସୁନସାନ ହେଲାଣି, ଭୟ କରନି, ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ଆସ, ଗାଡ଼ିରେ ବସ, କହି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯୁବକ। ସିଲି ନୀରବରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ସିଲିର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମାଉସୀ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସିଲିକୁ ଏକ ଯୁବକ ସହ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ? ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? ଆଉ ଏ ବାବୁ କିଏ? ସିଲି ସବୁ ବିଷୟ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ମାଉସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ବାପ,
ए झीटी कि भाग्य नहीं जन्म होइछि केजाणी दुर्भाग्य एहार पीछा छाड़ुनी कौन असुविधा होइछि माउसी पचारे सिद्धार्थ। माउसी सिलीर अतीत कहानी सिद्धार्थ को कहले माउसी एहार पितामाता थिले एक प्रोफेसर का झील हिसाब से परिचय पाई था। आउ आज दीर्घ निश्वास छाड़ी कहले माउसी ए सबु भाग्यर परिहास व्यतीत किछि नुहे। पुणी सिली को चाही कहले तू व्यस्त हो ना तोर केही नथिले मध्य तोर ए बड़ भाई अछि। माउसी को चाही कहले आजिठू सिली मोर भौणी एहा मु ठाकुरंक नाम रे शपथ करी कहूची एणिकिए भाई हाथ रे राखी बांधिबू। पुणी माउसी को पकेटरू एक विजिटिंग कार्ड दे कहले मु जणे इंजीनियर विद्युत विभाग रे कार्य करे विशेष कार्य रे आशुतोष बाबूंक ऑफिस को जाउथिला बेले एभली परिस्थितिर सामना कली। आजिठारू मोर एई भौणी आपणक हेफाजत रे रहिला ट्यूशन करिबा दरकार नहीं भौणीर समस्त खर्च मु देबी आसुची कही जीवा समय सिली डाकिला भाई बुली चाहिले सिद्धार्थ आखिरे लुह आउ थरे डाके भाई बोली मोर केही भौणी नथिले आजी भौणीटिए पाइछि। सिली लुह छल छल आखिरे आसी सिद्धार्थ का पाद छुई कुंठाई कई कई हुई कांदी कहला ए अनाथ झीर जीवन धन्य होईगला। किए कहला तू अनाथ तो बाबा मामा ओ ए भाई अछंती। पुणी माउसी को चाही कहले दुखर कथा सिली को घर को नहीं पारुनी तार कारण मो स्त्री से गंडगोल करी मो ठारू छाड़पत्र चाहूची मात्र मु राजी नुहे से बहुत कथा मु बाबा ओ मामा को एठाकू नहीं आसी तांको झियो सह साक्षात करैबी सिली पई एक चाकीर व्यवस्था करिया पर्यंत से एठारे रहिबा पई आपनकु निवेदन करूची मते विदाय दियंतु काली फेर आसीबी। सीधा चलीगला परे माउसी सिली को कोले कहले मोर मने होची आजी ठारू मो सिलीर दुख दूर होला। सिद्धार्थ आश्रमरू सीधा आशुतोष बाबू पाखु जाई किछि ऑफिस काम संबंध रे आलोचना कले। विद्युत विभागर समस्त कार्य आशुतोष बाबूको कंपनी करिथाए एणु उभयक मध्य संपर्क निबिड़ थिला। एहार सुजोग रे सिद्धार्थ आशुतोष बाबू को सिली पई एक चाकरी देबाकू अनुरोध कले। सिलीर एमकम योग्यता देखि ताकू आर्थिक सहायता रूपे नियुक्ति देले। आशुतोष को वर्कशॉप आश्रम निकट रे थिबारु सिली को सेठारे कार्य करिबाकू निर्देश दियागला। एणिकी सिलीर कर्ममय जीवन आरंभ होला। सिद्धार्थ निज पितामाता सह सिलीर परिचय कराई देइथांती। एबे सिली सबु पाइछि जेउ दिन दरमा मिलला तार खुशी देखिबार थिला। बाबा ओ भाई पाई ड्रेस मामा पाई माउसी पाई लुगा ओ आश्रम अंतवासी पाई भोजनर व्यवस्था करिथिला। से दिन बाबा मामा सिद्धार्थ ओ आशुतोष बाबू मध्य जोग देइथिले। श्वेतार एबे बहुत परिवर्तन होई जाइछि। निज अतीतर भूल लगी से प्रति मुहूर्त अनुतापर बन्हीरे दग्ध होउछि। मन तो चाहूँगी सिद्धांत निकट को फेरी जीव मात्र से रास्ता बंद हो जाइछि। से निजे डिभोर्स फाइल करिथिला भाई भाउज कोर्टरू फेरी ताकू जणाई देइथिले तार डिभोर्स हो जाइछि। सिद्धार्थ ताकू पुणी ग्रहण करिवे से विश्वास तार नहीं। सेपटे भाई भाउज तार एपरी कार्य पाई बहुत क्षब्ध। आजी से असहाय से जहा हो आशुतोष बाबूको कंपानी चाकरी करी परिवर्तित परिस्थिति सह ताल मिलाई चलिबाकू सक्षम होई परिछि। सिली ता पई एक उदाहरण बनिछि। निष्पत्ति नेछि जदि सिद्धार्थ पुणी ग्रहण करिवे फेरी जीव तांको निकटकू नचेत एमिति ही बाकी जीवन कटाइब। एणु कामरे श्वेता बहुत व्यस्त रहुछि केवल दुख भूली निजकू प्रफुल्ल रखिबाकू। आशुतोष बाबू श्वेतार व्यवहार परिवर्तने बहुत खुशी। से ताको बहुत खटाई मात्र श्वेता निर्विचार भावे कौनसी असंतोष प्रकाश न करी काम करी चली। वर्तमान सिली और श्वेता को मुख्य कार्यालय को आनिबाकू से निष्पत्ति नहीं। दिने श्वेता ऑफिस बसी काम करुछि तार फोन रिंग हैला। उठाई देखिला आशुतोष बाबू। कॉल रिसीव करी कहला हेलो आशुतोष बाबू। सेपटू निर्देश देले श्वेता फेरिला बेले मो सह देखा करी जीव। श्वेता कहला ये सर। टिके आतंकित होई भाबिला सर काहेकि डकाइले तार किछि भूल होइछि कि। व्यस्त होई सिली कहला मते भारी भय लागुछि सर काहेकि डकई पठेइछंती। सिली अभय देई कहला डरिबार किछि नाही हुए तो किछि व्यक्तिगत आलोचना करिवे। फेरिला बेले दुहे मिसी ऑफिस गले। सिली बाहरे बसी रहिला। श्वेता डोर सामान्य खुली कहला मे आई कम इन सर। आशुतोष बाबू सामान्य हसी कहले आस श्वेता प्लीज हैव योर सीट। श्वेता संकुचित होई बसिला। आशुतोष निजर काम सारी पचारे 3 मास होईगला एठारे चाकरी करी केमिति लागुछि ए नूतन जीवन। श्वेता सामान्य हसी कहला सार बहुत भल लागुछि दरमा बहुत कम
ତଥାପି ଖୁସି ଅଛି? ପଚାରିଲେ ଆଶୁତୋଷ। ଏ ଦରମାରେ ତୁମେ ଚଳିପାରୁଛ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତୁମେ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫାଇଦା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଛି। ତା ମାନେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା? ନାହିଁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ସିଲି ଭଳି ଏକ ବନ୍ଧୁ ପାଇଛି, କହିଲା ଶ୍ୱେତା। ସିଲି ଖାଲି ମୋର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ। ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଅତୀତ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛ। ଏହି ପଶ୍ଚାତାପ ଅଗ୍ନିରେ ତୁମେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇ ଏକ ନୂଆ ଶ୍ୱେତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏଣିକି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡକାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା 3 ମାସ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଣିକି ତୁମେ ହେଡ୍ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମ ଦରମା ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କହି ଏକ ଲଫାପା ଶ୍ୱେତାକୁ ଦେଲେ। କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସାର୍, ସିଲି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଶୁତୋଷ ହସି କହିଲେ, ତାକୁ ତୁମଠୁ ଅଲଗା କରୁନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହ ଏଠାରେ କାମ କରିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା କହି ସିଲିକୁ ଫୋନରେ ଡକେଇଲେ। ସିଲି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲଫାପାଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ମେସେଜ ଅଛି। ସିଲି ଦେଖି କହିଲା, ସାର୍, ଏ ଅନାଥ ଝିଅଟିକୁ ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। ହେଲେ ଶ୍ୱେତା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶ୍ୱେତା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହ ଏଠାରେ କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି, ତାହା ହେଲା ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟତା। ସତରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆତ୍ମୀୟ? ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ଜାଣିନ? ହସି କହିଲେ ଆଶୁତୋଷ। ସାର୍, ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ପଚାରିଲା ସିଲି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିଯିବ। ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାର। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଚେମ୍ବରରୁ ବାହାରି ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଗଲେ। ତେବେ ସିଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ୱେତା ସହ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ? ତାହା ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁ, ଶ୍ୱେତା ତା ଭାଉଜ ନୁହେଁ ତ? ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ୱେତା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ସିଲି? ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ଶ୍ୱେତା, ତୁମେ ଜାଣିଲ ନାହିଁ? ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ? ଅବଶ୍ୟ ଆମେ 2 ବନ୍ଧୁ, 2 ଭଉଣୀ ଭଳି ଅଛେ। ତେବେ? କଥା ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱେତା କହିଲା। ସେଇଆ ହିଁ ସାର୍ କହିଲେ। ନାଇଁ ଶ୍ୱେତା, ଟିକେ ରହି ପଚାରିଲା ସିଲି। ତୁମେ ମୋ ଭାଉଜ ନୁହଁ ତ? ନାଇଁ, ତୁମେ ମୋ ଭାଉଜ। ମୋ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କହୁଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇ କେଉଁ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଭାଉଜ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା, ହଁ ସିଲି, ମୁଁ ହିଁ ତୁମ ଅଯୋଗ୍ୟା ଭାଉଜ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ଭାଇ ବହୁତ ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦିନେ ଦେଖି ଭୁଲ ବୁଝି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି, କାରଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲି। ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ବାବା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ଭାଇ ଭାଉଜ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦାୟୀ କଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଛନା ପାଇଲି। ତେବେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଏ ଲାଞ୍ଛନା ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲି। ମୁଁ ମୋ ଅତୀତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ। ସିଲି କହିଲା, ତୁମ ଭାଇ ଭାଉଜ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ବହୁତ ଭଲ। ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ମୋତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ 2 ଭଉଣୀ ଭଳି ଚାଲିଛେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ସହ ତୁମକୁ ନ ମିଶାଇଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। କାଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଲି କ'ଣ ତା'ର ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିବ, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ନେକ୍ସଟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପଇସା ଲାଗିବନି। ଏ ସାନ ଭଉଣୀଟିକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା। ରଖୁଛି, ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାହାଣୀର ନେକ୍ସଟ ଭାଗରେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।